میاں صاحب راجہ صاحب کے دائیں رخ پہ بیٹھے ہیں. میاں صاحب سے آغاز کرتے ہیں. جی میاں صاحب آپ راجہ صاحب جو ہمارے ساتھی ریٹائر ہوئے ہیں ان کے متعلق آپ اپنے جذبات کے خیال اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی رائے صاحب کے متعلق کوئی خیالات کا اظہار ایسے ہے کہ جیسے سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. میرے بھائی آج تقریباً کوئی 7-8 دن ہو گئے ہیں ریٹائر ہوئے ہیں, تو فیلنگ جن کے متعلق سوچا, بہت ساری باتیں دل میں آتی ہیں. بس ایک ہی جملے میں میں تو سمجھتا ہوں کہ میری ساری بات مکمل ہوتی ہے کہ بڑے بھائی بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں اور ویژنری لیڈر ہیں. اگر یونین کو دیکھا جائے وہاں پہ ان کا رول کیسے تھا وہ مجھے یاد آتا ہے. اور اگر ایک بھائی کی حیثیت سے میں دیکھوں, وہ جب سے میں اس محکمے میں آیا 95 سے رائے صاحب سے جب سے تعارف ہوا, ہمارا بہت پیارا ایک تعارف رہا دوست کی حیثیت سے, کولیگ کی حیثیت سے. تو میں نے تو ہمیشہ انہیں ایک اپنا ایک صاحبان کی طرح میں پایا کہ اگر کبھی کہیں پھنسے, کوئی مشورہ لینا ہے, قانونی مشورہ لینا ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے, تو ہمیشہ ایک سوچ ضرور ہوتی تھی کہ ایک شخص ہے جن کے ساتھ ہم جا کے یہ بات کر سکتے ہیں, مشورہ لے سکتے ہیں, جو کہ ہمیں بہت پیار محبت سے اچھائی برائی ہر چیز سمجھاتے تھے. تو اس سے زیادہ اور ایک انسان کی شخصیت کہ جس کے اوپر اس کے کولیگز, اس کے دوست, اس کے ساتھی اعتماد کریں کہ یہاں سے جو بھی بات آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خیر ہوگی, تو اس سے بڑی کامیابی انسان کی کوئی نہیں ہو سکتی. بہت اچھا جی. میاں عامر صاحب ہماری جو فیڈرل ڈرائیونگ لائنس امپلائیز یونین تھی اس کے یہ چیف آرگنائزر تھے, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسی طرح دوسرے ہمارے ساتھی ہیں افتخار شیخ صاحب, یہ ہماری یونین کے سینئر نائب صدر تھے. میں چاہوں گا کہ شیخ صاحب راجہ صاحب کے متعلق اپنے خیالات کا مطلب یہ قائم ہے کہ سورج کو آپ کوئی میں کہتا ہوں کہ بہن کے ساتھ بہت اچھا رہا, بہت اچھا رہا. ان میں وہ کوالٹی ہوتی ہے, بندے کو وہ عہدہ مل جائے, وہ کوالٹی نہ ہو, اس کو چلا نہ سکے, ان سسٹم نہ ہو, وہ بہت مشکل سسٹم مینٹین کرتا ہے. رائے صاحب کو ایسے ملا لوگوں کو شک تھا, لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی یونین چلائی, بہت سمجھداری سے چلائی. آفیسر بنے, آفیسوں کو بھی مینٹین کیا, ان کو سسٹم ان کو بھی بتایا کہ یہ تمہارا کیا ہے, تم نے یہ روٹ پہ جانا ہے, ایک چیز کو سمجھنا, اس مطلب وے بنانا ہے. ایک ہوتا ہے مطلب ان کو مل گیا وہ اسی جگہ پہ بیٹھا ہے, نہیں لوگوں کو راستہ بتایا کہ تیرا یہ والا راستہ ہے, تو اس جگہ موومنٹ کر, یہاں سے تجھے راستہ ملے گا. بیسیکلی یا تو سر مارے گا نا, ریٹائرمنٹ تک سر مارے گا, ملے گا تجھے کچھ بھی نہیں. ایک اچھا استاد ہے, سمجھایا. دوسری بات ہے ان کو سمجھنا ہے, ان کو یہ معلوم ہے کہ اس بندے کو میں کس بات میں کس انداز سے سمجھاؤں گا. یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ اس کو اسی کی ٹون میں سمجھانا, اسے بتانا کہ یار تو اتنا غلط ہے, اتنا صحیح ہے, ٹھیک ہے تیرا غصہ جائز ہے, تیرا غصہ بنتا ہے, لیکن یہ چیز نہیں بنتی کہ تو یہ چیز سمجھ. پھر بندے کو بات میں سمجھ آتی ہے کہ یار بندے نے بات تو کیا, بات بالکل صحیح بات کی ہے. تو یہ بھی ان میں بڑی اچھی کوالٹی تھی. دوستوں کے دوست, یاروں کے یار ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ابھی بھی ہمارے ساتھ جس طرح پہلے تھے یہ میرے ساتھ تو اتفاق سے یہ دونوں بیٹھے بھی بیٹھے ہیں. تو قاسم سلیم صاحب کا یونین کے اندر بڑا اچھا رول رہا, اسپیشلی جب بھی نعرے کی باری آتی تھی تو قاسم سلیم صاحب کا ایک مخصوص سٹائل ہوتا تھا, اس سے یہ سب کو لطف اندوز کرتے تھے. اور ہماری یونین میں ان کا کردار بطور نائب صدر تھا اور انہوں نے اپنا کردار بڑے اچھے طریقے سے نبھایا. قاسم سلیم صاحب آپ راجہ صاحب کے متعلق کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے راجہ اعجاز صاحب کو بہت ہی ایک خوبصورت انسان بنایا, ایک اچھی ادا ان کے اندر بولنے کی خوبصورت ادا عطا فرمائی, اور پھر بہت سی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں عطا فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی بہت بڑا ایک کرم اور رحمت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا دوست بنایا, بھائی بنایا.
इन्हें हमारा बड़ा भाई बुलाया। हमने इनकी सलाहियतों से बहुत से फ़वाइद हासिल किए और हमेशा इनके लिए भी दुआ की और इन्होंने हमेशा हमें गाइड किया और बड़े ही अच्छे तरीके से हमने बड़े मुतमईन तरीके के साथ इनकी गाइडेंस पे हमने काम किया। और आज ये जब मुझे पता लगा कि आज ये रिटायर हो गए तो मुझे बहुत दिली दुख हुआ, लेकिन साथ साथ खुशी इस बात की हुई कि ये भी इंसान के लिए बड़ी खुश नसीबी होती है कि वो हमारे साथ डिपार्टमेंट के अंदर भी रहा और डिपार्टमेंट के बाहर भी इसी तरह सेहतमंद माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको तमाम बीमारियों से, मुश्किलात से, सबसे आसानी अता फरमाए, इनकी लंबी ज़िंदगी हो, सेहतयाबी वाली ज़िंदगी हो। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बोल चाल करने वाला, बहुत अक्ल दानाई सारी अता फरमाई और इन्होंने अपनी दानाई को हम सब में, छोटे भाइयों में हमें बांटा और हमें फैज़याब किया। अल्लाह ताला इनको इन तमाम चीज़ों का अजर अता फरमाए और बहुत खूबसूरत और प्यारी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद भी अल्लाह ताला इनको अता फरमाए और इनको तमाम मुश्किलात की मुसीबतों से या परवरदिगार महफूज फरमाए। अब मैं चाहूँगा कि हमारे इस यूनियन के गुलदस्ते के एक ऐसे फूल जो जिंदा दिल होने के साथ साथ बड़े स्टील बॉडी और स्मार्ट बॉडी हैं, हम इन्हें अपनी ज़ुबान में अपनी यूनियन के कायद का भी इन्हें अवार्ड दिया हुआ है, कायद आज़म इन्हें कहते हैं हम। मैं चाहूँगा कि वहीद साहब जो यूनियन में कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले करते रहे भरपूर तरीके से, वहीद साहब आप अपने मोहतरम राजा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे इनके मतलब क्या कहना चाहिए? ये एक तो यूनियन में चलने का काम करने का मौका मिला, हमारे प्रेसिडेंट थे, वहाँ पे मैंने इनको माशाल्लाह बड़ा दबांग डिसीजन, फॉरन डिसीजन करने वाला, और सबसे बड़ी बात कि जो हम में यूनिटी थी मेरे ख्याल में इनका बहुत बड़ा रोल था। और उन्होंने कई मौके पे मैंने देखा कि जहाँ पे हम थोड़ा कुछ डीमोरलाइज या थोड़ा होते थे, लेकिन ये आगे बढ़ के हमें थोड़ा सा पंप अप कर देते थे और हम आगे चले जाते थे। मैं हेडक्वार्टर से निकला तो मेरी पहली पोस्टिंग जो थी राजा साहब के साथ थी और मतलब अरसा दराज के बाद 12-13 साल के बाद मुझे यूनिट में काम करने का मौका मिला। मैंने वहाँ पे राजा साहब में ये क्वालिटी देखी कि माशाल्लाह इनको आर्ट आता है कि इस बंदे से क्या काम लेने। हमारे मैकटू में आए, इनके लीडरशिप होती है, ये मैकटू में आए तो इन्होंने, मुझे याद है कि इन्होंने कहा कि सब टीम को बिठाया, उन्होंने कहा भाई तुम फलाने ओपनिंग बैट्समैन हो गए, तुम मिडिल मैन हो गए, तुम हमारे आखिरी प्लेयर हो गए, और उन्होंने वो करके दिखाया माशाल्लाह इस हवाले से। और इनकी एक बीइंग बॉस ये भी क्वालिटी थी कि इन्होंने कभी प्रेशर पास ऑन नहीं होने दिया। डॉक्टर खालिद नवीद साहब थे, ये वो बड़ा मतलब हम पे प्रेशर डालते थे, लेकिन कभी राजा साहब ने कभी उस चीज़ को पास नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप अपना रोल प्ले करते जाए, मैं खड़ा हूँ आपकी जगह ले रहा हूँ। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ, और उसके अलावा हमें गाहे गाइडेंस देते रहे और ये एक जिस तरह यूनिट को प्रॉपर तरीके से चलाने का अंदाज था उन्होंने किया। मैंने उस दिन भी राय साहब को उनके कमरे में कहा था कि राय साहब आपसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, लेकिन आखिर में यही कहूँगा आप हमारे दिलों में हैं और रहेंगे और हमारे बड़े भाई हैं इंशाअल्लाह ताला, और आपसे जो कुछ हमने सीखा है उसके लिए थैंक्स टू यू सर, और आपकी रहनुमाई हमें आगे फ्यूचर में भी चाहिए। सदा सलामत रहे सर। आतिफ जाफरी का जब नाम आता है तो ज़हन में आता है बड़े भाई हम कहते हैं इन्हें। तो जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत हमें यूनियन के दौरान पेश आई, इन्होंने अपना बड़े भाई वाला रोल बड़ा बढ़ चढ़ के पेश किया अपना आप। यूनियन के अंदर तो कोई इन्होंने ओहदा कबूल नहीं किया था, लेकिन किसी भी ओहदे से कम इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, बढ़ चढ़ के दिया। इन्होंने कहा कि यार ओहदों को छोड़ो, मैं जो मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करूंगा, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर लिहाज से। तो आतिफ जाफरी साहब, आप अपने बड़े भाई राजा जहाँ साहब के मतलब क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, राजा साहब के बारे में हम में से सारे लोग जो हैं राजा साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं,
اور خصوصاً میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں راجہ صاحب کو شاید آپ لوگوں کے سے زیادہ جانتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جو میں دعویٰ کرتا ہوں اس کی وجہ ہے 2 وجوہات ہیں, مین 2 وجوہات. اور یہ بات آج کی نہیں ہے, یہ آج راجہ صاحب کے افسر بننے کی بھی بات نہیں. یہ جب راجہ صاحب آج سے 20 سال پیچھے چلے گئے, راجہ صاحب سے میں نے 2 چیزیں سیکھی. ایک, ہاؤ ٹو بی این آفیسر. آپ کا کیڈر جو بھی ہو, آپ کی جیسا بھی آپ کا آپ کی کیپیسٹی ہے, یا آپ کی دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جس جوگے آپ ہیں, سادے لفظوں میں, لیکن آپ نے اپنے آپ کو مینٹین کیسے کرنا ہے, اپنے آپ کو کیری کیسے کرنا ہے. یہ پورے RTO میں ایک واحد آدمی تھا راجہ اعجاز جس کو یہ فن آتا, اور اس سے میں نے وہ فن سیکھا. شاید 100% نہ سیکھ سکا ہوں, لیکن سم ایکسٹینٹ. دوسری بات, راجہ صاحب کے اندر جو کوالٹی ہے, جو شاید آپ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں, سب لوگ آپ کی باتیں سن کے مجھے لگ رہا ہے لیکن کہہ نہیں سکتا. راجہ صاحب میں جو دوسری بڑی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر آدمی کو, ہر ماحول کو, ہر قسم کی ڈیفیکلٹی کو ہینڈل کر لیتا. انہوں نے ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ آدمی کے ساتھ کمفرٹیبل لیول اپنا مینٹین رکھا. اور ریسنٹلی ہمارے ساتھ 2-3 ایسے واقعات ہوئے ہیں پروموشن کے بعد کہ ہم جہاں پہ ہمت آ جاتے تھے وہاں راجہ کہتے یار مسئلے کوئی نہیں, جعفری کی بات. راجہ صاحب کو فالو, راجہ صاحب کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے میں کئی دفعہ مشکلات سے نکل آیا. یوں سمجھ لیں کہ میں نے جو سیلف کریٹڈ مشکلات اپنے لیے بنائی ہوئی تھی ان سے میں نے چھٹکارا پایا. اور تیسری بات, قاسم صاحب نے بھی کہا کہ راجہ صاحب بہت خوبصورت آدمی ہے, تو میں ان سے وضاحت چاہتا ہوں کہ وہ کس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. میں اگر اجازت ہو ہاں, بیچ میں بول سکتا ہے. میں میری بات میں خوبصورت آدمی اس لحاظ اسی کی وضاحت کرو اس میں جو بات کی ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے جس نے بات کی ہے اس میں اے او پی لگتی ہے, اے او پی ہے, ٹھیک ہے. اس کو چاہیے کہ اے او پی میں یہ جو پارٹنر ہے اس میں شیئر پراپر ایلوکیشن کرے. سمجھ آگی بات آپ راجے کے اندر جو کوالٹیز تھی نا, جو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں, اتفاق ہے. دیکھیں بخاری ہے, بخاری اپنے آپ کو بڑا اچھا کیری کرتا ہے, بڑی اسمارٹ لوکنگ, ہر ایک کے ساتھ بڑے تمیز سے بات کرنا, بات کرنا. ایون جو لوگ سینئر موسٹ ہیں وہ بھی بخاری کو مس ریڈ کر جاتے ہیں. کیوں مس ریڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے کیری کرتے ہیں. تو راجہ صاحب میں وہی کوالٹیز, تھوڑی زیادہ کوالٹیز. ان کو میں دیکھا ہے کہ اس نے راجہ نے بڑے بڑے سرماؤں کو نیچے لگایا. بے شک, بے شک, یہ اس کا میں خود گواہ ہوں. بے شک. اچھا, اب میں چاہوں گا کہ ہمارے کولیگ ہیں, ساتھی ہیں بڑے پیارے, اسپیشلی اس گیدرنگ کو جوائن کرنے کے لیے یہ جیلم تھے, جیلم سے آئے ہیں, یہ ان کی محبت ہے. شیخ جمیل صاحب, شیخ جمیل صاحب آپ راجہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ صاحب یقین جانو کہ اتنی کوالٹیاں نا کہ تسی باقی سارے 2000 بیان اچھے لفظ کر چکے ہو, تو میں یہ کہتا ہوں یہ نیب کا اثر تو لے گئے نا کمشنر کرنا بڑے اچھے طریقے ہینڈل کرنا جاننے اور بڑے اچھے انداز. اللہ پاک انہوں نے عزت عطا فرمان. اللہ تعالیٰ میں کہنا کوئی ساڑھے لائق کسی قسم کی خدمت ہوئی تو ایسا یہاں سے حاضر ہاں. بس اللہ پاک انہوں یہ جانوی نہ تھا اچھا کرے تھے, اللہ جانوی اچھا کرے. شیخ صاحب کے بعد ساتھ ہمارے بڑے پیارے دوست, بڑے بردبار شخصیت نعیم صاحب. نعیم صاحب کا یونین کے علاوہ بھی
ऑफिस के अंदर एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह रोल है कि छोटे से छोटे कैडर से लेके बड़े से बड़े कैडर तक हर एक के साथ इनका एटीट्यूड बहुत ही रिस्पेक्टेबल होता है। ये नहीं कि कोई अगर सबॉर्डिनेशन में है तो उनके साथ ज़रा डिफरेंट माहौल में बात करेंगे, नहीं, हर एक के साथ ड्यू रिस्पेक्ट बात करते हैं। और ऑफिस के अंदर इनका अपना एक मुकाम है, यूनियन में भी इनका अपना एक मुकाम था और अब भी है। नईम साहब, आप अपने बड़े भाई राजा जाज साहब के मतलब क्या कहना है? राजा साहब के साथ ही मेरे ताल्लुकात जो है ना वो दफ्तर के अलावा हमारे एक ही इलाके में, एक ही मोहल्ले में आमने सामने हमारी सलामदा होती थी पहले, फिर दफ्तर में आ गए। दफ्तर में जब हुआ तो एक यूनियन में हम इकट्ठे भी रहे, उसे सर्कल 35 कहते थे हम। ये रजाई का एरिया था, गंदा था, डलियों शलियों का, लेकिन मैंने और राजा साहब ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा वहाँ पे और काफ़ी सारी जो है चीज़ें भी हमने वहाँ पे पकड़ी थी। उसके अलावा राजा साहब के साथ जो वक्त अच्छा गुजरने का ये है कि किसी को ये नहीं महसूस होने देते उसकी कुताइयाँ कमज़ोरियाँ कुछ भी हैं, उसको साथ लेके चलते हैं। उसकी हर कमी पेशी को वो अपने हैंडल में पूरा कर लेते हैं। ये नहीं होता वो बंदा ये समझे कि मैं पता नहीं कुछ कर सकूँगा, ये नहीं कर सकूँगा। राजा साहब ने अपनी टीम को हमेशा जिस यूनिट में भी रहे, अच्छे बुरे को सबको साथ लेके चले। अगर किसी में काम करने की नई कैपेसिटी, उससे भी काम लिया है और अच्छे अंदाज से लिया है और उसने भी काम किया है। बाकी मेरे बाकी कुलीग सारे राय साहब के बारे में अच्छी बातें कर चुके हैं। यही एक अल्लाह ताला ने उनको सेव दे, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, बच्चों के साथ अच्छा गुजारें, बच्चों का मुस्तकबिल देखें और हमारी जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़े कुछ हो एक आवाज़ मारें, माधुर होंगे। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। जाहिद मुनीर साहब नईम साहब के साथ तशरीफ़ फरमाएँ जी। रिसेंटली इस बैच में ये प्रमोट हुए हैं बतौर IRO, बतौर इंस्पेक्टर। इनकी बहुत अच्छी सर्विसेज रहीं डिपार्टमेंट के लिए और पुलिस के लिए भी। ये बहुत ही अच्छे और ताउन करने वाले इंसान हैं। मैं चाहूँगा कि जाहिद मुनीर साहब अपने ख्यालात का इज़हार करें। राज साहब के बारे में जिस तरह सारे मेरे दोस्तों और कुलीग्स ने बड़े अच्छे अल्फाज में इनकी तारीफ़ की है और ये कहूँगे वैसे भी तारीफ़ के काबिल हैं हर लिहाज से, और हमारे लिए तो वैसे भी और मेरे लिए तो ये है कि पिवटिंग स्टोन रहे हैं हमेशा। उस्तादों का दर्जा मैं तो इनको देता हूँ और जो कुछ सीखा है हमने इन्हीं से सीखा है। और जैसे ही हम आए थे, हमारा बैच आया था, तो हमें खुशकिस्मती से हमें राज साहब जैसे अच्छे इंसान मिले थे और इन्होंने हमें हर मरहले में, हर लेवल पे इन्होंने हर चीज़ में हमें गाइड किया कि कैसे आपने किस चीज़ को कैसे डील करना है। और सबसे बड़ी बात जो बाकी मेरे कोलीग्स ने भी की और मेरे सारे दोस्तों ने की कि जनाब इनको बहुत अच्छा तरीके से हैंडल करना है, अपने अफसरान बाला को भी और मातहत अमले को भी बहुत अच्छे तरीके से आता है और इनमें वाकई लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इवन के जो हर लिहाज से इनसे एग्री नहीं भी करता वो भी ये एग्री करेगा इस बात में कि जितनी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ राजा साहब में हैं और किसी में नहीं है। बतौर इन्होंने यूनियन एज ए प्रेसिडेंट इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ये लोहा मनवाया है और हमें इनकी कमी हमेशा महसूस होती रही जब ये एज ए ऑफिसर बन गए थे, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट इनकी जो कमी हमेशा पूरी यूनियन को भी महसूस हुई होगी, हमें भी महसूस हुई होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद खुशियाँ नसीब फरमाए, औलाद की तरफ से, सेहत की तरफ से इनको अल्लाह पाक अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और नेक तमन्नाएँ और नेक ख्वाहिशात मेरी इनके साथ। जाहिद मुनीर साहब के बाद जो शख्सियत बैठी है इस पे थोड़ा मैं रोशनी डालूँगा। हर डिपार्टमेंट में एक बैकबोन होती है और रीजनल टैक्स ऑफिस रावलपिंडी में अतर बुखारी एक ऐसी बैकबोन है जिसने वाकई डिपार्टमेंट में एक पिलर का रोल निभाया है हमेशा। बड़ा अरसा ये हेडक्वार्टर में अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते रहे और बड़े औसम तरीके से इन्होंने विकेट के दोनों जानब बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। आजकल इनकी पोस्टिंग एक यूनिट में हुई है और जहाँ पे बुखारी भाई का रोल प्ले करना हुआ यूनियन में भी, यूनियन से हटके भी बुखारी साहब ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। मैं चाहूँगा कि अतर बुखारी साहब राजा जाज साहब के मतलब अपने ख्यालात का इज़हार।
थैंक यू वेरी मच शाह साहब, मुझे आपने मौका दिया कि मैं राजा साहब के बारे में कुछ कह सकूं। तो सारे भाई एक एक करके राजा साहब के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करते रहे, तो मैं उस सारे को कूजे को, जिसको कहते हैं दरिया को कूजे में जो बंद करने का वाला सेंटेंस है ना, वो कहते हैं लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। ये इंग्लिश का एक बहुत बड़ा मशहूर मुहावरा है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। तो राजा साहब इस सेंटेंस के ऊपर 100% पूरे उतरते हैं, जो कि बने बनाए लीडर थे और अपनी सलाहियतों को, अपनी क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहली इनकी जो आइडेंटिफिकेशन थी वो जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन थी, किस बंदे से कौन सा काम लेना है। हमने 95 में जब ये जो डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो कैजुअल एटीट्यूड हमारा होता था, और ये नहीं था कि इसी डिपार्टमेंट को कंटिन्यू करना है, एक्सीडेंटल था, हम कुछ कहीं कहाँ से होते मैं, मियाँ आमिर साहब, शाहरेज साहब और कासिम सलीम साहब एक ही दिन एक ही जगह पे हमने ज्वाइन किया था। उस टाइम पे हमने कैडर वाइज जब बंदों को आइडेंटिफाई करने शुरू किया तो बंदे को आइडेंटिफाई करते थे एरिया वाइज, किस बंदे की किस एरिया में ड्यूटी है। तो उसमें एक होता था हमारा बड़ा मशहूर और सबसे बैक बोन सर्कल जो था पिंडी का, होता सर्कल 38 को लीड करते थे राजा साहब। और राजा साहब को हम इश्तियाक भरी नज़रों से वही तरह से देखते थे कि यार ये बंदा उस जगह पे डेप्यूट है, तो ज़ाहिर बात है इसके अंदर कोई ना कोई तरह की क्वालिटी है कि ये इस दफ्तर की बैक बोन को संभालेंगे। वो पहली नज़र थी जो राजा साहब से इंटरेक्शन मेरा हुआ। उसके बाद गायब विद द पैसेज ऑफ टाइम कभी कहीं रहे कभी कहीं रहे। राजा साहब से हमें कुछ भी पता नहीं होता था, तो इनके पास चले जाते थे कि सर जी ऐदसो। उसके बाद एक टाइम आया कि यूनियन का क्याम आया। यूनियन के क्याम में फिर वही वाली बात हुई, यूनियन को लीड करने वाले सबसे पहले जो बड़े लीडर थे वो राजा साहब थे, और उनके साथ चलने वाले मेरे बैच के ही माशाल्लाह मियाँ आमिर साहब, कासिम सलीम साहब और शाहरेज साहब। इन्होंने मुझे भी उस टाइम पे ऑफर किया, तो मैंने उस टाइम रिफ्यूज़ किया ड्यू टू द रीज़न मेरी अपनी कोई फैमिली की कोई कमिटमेंट्स थी, उस वजह से नहीं कर सका। तो इन्होंने राजा साहब के शेल्टर, वो यूनियन के प्रेसिडेंट होने के इतने आसान तरीके से पिंडी के मामलात को उस लेवल से उस जगह से उस कश्ती को मझदार को निकाल के लाया जो कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि मेरा ज़्यादातर इंटरेक्शन जो है ना ज़िंदगी में, मतलब 25 साल प्लस की सर्विस है, मैं फर्स्ट टाइम अभी यूनिट में आया हूँ। 25 साल तक मेरी हमेशा ड्यूटी रही है बड़े ऑफिस में सीनियर अफसर्स के साथ। तो वहाँ पे जो राजा साहब के बारे में जो बात होती थी तो हमेशा डर वो पड़ी होती थी, इनसे झिझकते थे, लड़ते डरते होते थे, बड़े लेवल के अफसर होते थे, और जो बात भी करते होते तो सोच समझ के करते होते थे कि नहीं यार आज मतलब हमारे यहाँ आपको पता है कि इंस्पेक्टर का कैडर क्या है, उसको क्या समझा जाता है, ठीक होगा। उसमें राजा साहब की एक लहदा से हैसियत थी जिसको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, जिस लेवल तक हुआ। उसके बाद अल्लाह ने किया, वक्त के साथ राजा साहब का प्रमोशन हुआ। उसके बाद इनका एक और कैरेक्टर मेरे सामने खुलकर सामने आया, दैट इज गो इन द वर्ल्ड विद कॉन्फिडेंस एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स। राजा साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता था आप दफ्तर के अंदर, चीफ ऑफिस के अंदर, कमिश्नर ऑफिस के अंदर आने का, वो एक कोई अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा बंदा भी चीफ ऑफिस में आता था, एक दफ़ा शेक हो जाता था अंदर जाते हुए ना। लोग आपने देखा होगा कि अच्छा सा कमिश्नर लेवल के बंदे भी चीफ ऑफिस में आते, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल ना वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता होता था। अच्छा, उसके बाद एक और पर्सनैलिटी की क्वालिटी वो ये है, हाउ टू ट्रीट मतलब टू ट्रीट अ पर्सन, उसको क्या उस सेंटेंस को कहते हैं कि एक ऐसे बंदे को उस तरीके से हु कैन डू नथिंग फॉर यू। कैरेक्टर इज हाउ यू ट्रीट द पर्सन हु कैन डू नथिंग फॉर यू। मतलब दफ्तर के एक नायब कासिद से लेके एक चौकीदार से लेके बाहर दफ्तर से एंटर होने तक, चीफ कमिश्नर तक, हर बंदे के साथ पर्सनली इनकी ना अपनी एक इंटीमेसी थी। और उस इंटीमेसी की जो बैकबोन थी या बैकग्राउंड था वो राजा साहब की अपनी एक पर्सनैलिटी थी। अल्लाह का शुक्र, मैं आपको बता दूं, मैं कोविड में था और मुझे पता था कि 15 अप्रैल को राजा साहब ने रिटायर होना। कसम खुदा की उस टाइम तक मेरी ख्वाहिश थी कि पता नहीं मैं जा पाऊंगा नहीं दफ्तर, या अल्लाह मुझे इस काबिल बना के जिस तरह से मर्जी हो राजा साहब को सी ऑफ करते हुए। और कुछ बंदे दोस्त मेरे इस चीज़ की गवाही भी देंगे, इंडिविजुअल मैंने कहा कि मैं हूँ ना हूँ, राजा साहब रुखसत होंगे तो दफ्तर को पता चलना चाहिए। और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि राजा साहब वहाँ से जब रुखसत हो गए गेट से बाहर निकले तो आपको पता नहीं कितने कितने लोगों के पेट में कितना कितना दर्द पड़ा। आने वाले टाइम में मैं अपने बारे में सोचता हूँ, यार हमारे 8 साल है, किसी 2 से 9 है, किसी के 10 है, कभी किसी के 11। यार हमें कोई रुखसत करने वाला कोई होगा? राजा साहब की पर्सनैलिटी थी, उनके साथ दोस्तों की इंटीमेसी थी, उनके साथ लोगों की वालाना मोहब्बत थी। जिस तरीके से उनको दफ्तर से रुखसत किया गया वो अपनी मिसाल आप है, उसी का एक शख्साना है, उसी का कि हम लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। कि कितनों के साथ हुआ है, कितनों को इस तरीके से रुखसत किया गया। तो राजा साहब जनाब हमारे बड़े भाई हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, और ज़िंदगी में आइंदा आने वाले टाइम में हम दफ्तर में इनका हाथ का लगाया हुआ एक पौधा है। तो
آئندہ زندگی کے لیے آئی وش ہم آل دا بیسٹ فار ہز فیملی فار ہز فیوچر, اور ہم ہر وقت ان کے لیے اس طریقے سے اویلیبل ہیں جس طریقے سے چھوٹا بھائی ہو. سب سے گھوم پھر کے اب میری باری آئی ہے تو یہ ہمارے یونین کے بہت محترم اور کرتا دھرتا بہت اچھی طرح سے انہوں نے ہمارا ریکارڈ مینٹین راشد صاحب کی بات کریں. راشد شاہ صاحب کی سر کہ ہمارے کرتا دھرتا اور جو ہے ریکارڈ رکھا, اور بہت سی جگہوں پر ہمیں کامیابی ملی. اس کے پیچھے راشد شاہ صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. بکلیٹس بنائی انہوں نے, جب شرح صاحب وہاں پر تھے, راجہ صاحب ہمیں سپر لیڈ کر رہے تھے, اور ہم جو ہے وہ ڈی فیس کے سلسلے میں میٹنگ کے سلسلے میں گئے. راجہ صاحب شرح صاحب اس کے پاس جو بکلیٹ لے کے گئے تھے وہ اس کی راشد شاہ کی محنت تھی, اور اللہ نے کیا کہ ہم نے میں تھا, فضل صاحب تھے, شرح تھا, راشد شاہ اور فضل الرحمان بھی راجہ صاحب کے ساتھ تھا. ہم شوگر کے مریض تھے, شرح جیسے ہو گیا, میں ہو گیا, لیکن راشد شاہ صاحب کے اس ریکارڈ کی وجہ سے سیکٹری نے, اور جو ریپریزنٹیشن تھی, جو پریزنٹیشن کی تھی شرح صاحب نے, تو اس نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا. اس کے پیچھے راشد شاہ صاحب کا بہت ہاتھ ہے. اور راشد صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اس محفل کو لیڈ کر رہے ہیں, تو آپ راجہ صاحب کے شان میں کچھ ارشاد فرمائیں. بہت شکریہ اسم بھائی نے عزت افزائی کی, اسحاق سار کی. میں 1/8/1985 کو میں نے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا, تو راجہ صاحب اور میں سروے اینڈ کولیکشن ایک ڈپارٹمنٹ تھا انکم ٹیکس میں, اس میں تھے. تو ڈے فرسٹ سے جس شخصیت کے ساتھ میرا تعارف ہوا تھا وہ راجہ جہاز صاحب تھے. تو بطور انسپیکٹر اپنی سروس کے دوران میں نے ان کے اندر جو کوالٹیز دیکھی جو ایک انسپیکٹر میں ہونی چاہیے, وہ تمام کوالٹیز بینگ اے انسپیکٹر مجھے راجہ جہاز نام کی شخصیت کے اندر آئیں. میں نے بطور انسپیکٹر ان کو فالو کیا. میرے لیے بطور انسپیکٹر یہ رول ماڈل ہے. یہ نو ہاؤ ٹو ڈیل اے ٹیکس پیئر. ایک انسپیکٹر کے اندر جو انویسٹیگیشن کی صلاحیتیں ہوتی ہیں, ریکارڈ کو آڈٹ کرنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے, ٹیکس پیئر کی خامیاں, ٹیکس پیئر کی ڈیفیشنسیز کہہ لیں, اس کی چوریاں کہہ لیں, جس طریقے سے راجہ صاحب اس کے پنے گمانے پھرانے میں جو ایک ان کی ٹیکنیک تھی وہ کم لوگوں کو ہوتی ہے. میں نے ان سے سیکھا کہ ٹیکس پیئر کو ٹریس کیسے کیا جاتا ہے. میں نے ان سے سیکھا کہ انکم ٹیکس انسپیکٹر کے معنوں میں پورا کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا سیکریفائی کرنا پڑتا ہے. بطور پریزیڈنٹ جو ان کا رول تھا, میں اس کا بھی دائی ہوں, میں اس کا بھی بہت ہی زیادہ میرے دل میں ان کا احترام ہے. جہاں ایک پریزیڈنٹ کو سٹینڈ لینا ہوتا ہے اس چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ سامنے کون سی شخصیت ہے, کون سا عہدہ ہے, نہیں. انہوں نے یہ دیکھا ہمیشہ کہ میں جس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں ان کے رائٹ کیا ہیں, ان کے رائٹس کے لیے مجھے پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے. تو ان کی شخصیت میرے لیے بطور پریزیڈنٹ بھی اور بطور انسپیکٹر بھی, اور اس کے بعد جب یہ آفیسر کیڈر میں آئے الحمدللہ تو انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا وہ رول بھی پلے کیا. ہمارے یہاں دو کمیونٹیز ہیں, ایک کامنر اور ایک نان کامنر. راجہ صاحب نے اپنا رکھ رکھاؤ کسی بھی طریقے سے اس کامنر کمیونٹی سے کم تر نہیں رکھا. ان کے ساتھ کمپیریٹیولی جسے کہتے ہیں یو کانٹ امیجن, باہر کا کوئی بندہ یہ جج نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کس ان دو کلاسوں میں سے کس کلاس کے ہیں. الحمدللہ لباس کے والے سے بھی شروع سے راجہ صاحب نے اپنے آپ کو پرومیننٹ رکھا ڈپارٹمنٹ میں. یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ راجہ صاحب کا لباس جو ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہو یا ان کی جو اپیرنس ہے وہ
एक आमियाना सी उसका अंदाज हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये उसमें भी यूनिक थे, अपनी हर टेक्निक पे इनका जो किरदार था बहुत ही नुमाया था। तो हमसे ये रिटायर हुए, हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि ये एक ऑनर के साथ इन्हें हमने कोशिश की कि अपने भाई को उस ऑनर के साथ अपने से जुदा करें कि देखने वाले अपनी उंगुश से बंधा रहे। क्यों? ये हमारे मुखिया थे, हमारे सिपा सालार थे, हमारे लीडर थे। हमने जो टूटी फूटी कोशिश हो सकी अपने इस भाई को, अपने इस सरपंच को उस तरीके से अलविदा किया कि बड़े अरसे तक इस अलविदाई को याद रखा जाए। थैंक यू। मैं चाहूँगा अब हमारी यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं राजा साहब के बाद, पहले ये जनरल सेक्रेटरी थे राजा साहब के, उसके बाद ये प्रेसिडेंट हुए। शारिस कैसर, खैबर से ग्वादर तक अगर किसी बंदे का नाम इस हवाले से कि जिसने वर्किंग की, जिसने ड्राफ्टिंग की, जिसने यूनियन के लिए प्रैक्टिकल वो काम किया, जिसको हायर अथॉरिटी के सामने पेश करके हम अपने मुकदमे जीते, और ये शख्सियत थी शारिस कैसर। शारिस कैसर साहब राजा साहब शुरू करते हुए मैं इनको बॉस कहता हूँ, शुरू से ही मैं इनको बॉस कहता हूँ। तो आज तक जो है यूनियन का जब जिक्र आप लोगों ने बकसरत किया, तो वो जब वो हुई तो वो एक मैं समझता हूँ कि वतइसो मंतशाओ वतज़िल्लो मंतशाओ, इससे आगे कोई बात जाती नहीं हुई। एक अल्लाह पाक ने हम पे मेहरबानी की, एक बड़ा ही उसकी ज़ात पाक का इनायत थी कि हमें उस वक्त इस तरह की लीडरशिप मैसर आई, और ये बहुत रिलक्टेंट थे इस हवाले से कि इस नाम को अच्छे तरीके से नहीं जाना जाता, लोग किसी और तरीके से सुनते हैं। मगर जब हमने काम इनको रिक्वेस्ट की और कि भाई आप बनेंगे प्रेसिडेंट तो हम ये सारा काम चलाएंगे, मैंने भी जनरल सेक्रेटरी तकरीबन ये कमिटमेंट करके जब शुरू कर दिया अल्लाह का नाम लेके काम, तो मैं समझता हूँ कि हर बंदे ने जिस जिस जगह प्लेस किया गया अपना हक अदा किया, और अल्लाह पाक की तरफ से मेहरबानी थी कि सब जितनी अपने अंदर से सफाई के साथ लगे हुए थे ना इस काम पे, तो वो काम सारे के सारे काम जो हुए वो इस तरह के थे कि जिसमें लोगों ने यही कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, ये वैसे बेवकूफ़ है ये लोग। मगर अल्लाह पाक की ज़ात ने इनकी क़यादत में हमें सरफराज किया हर मौके पे, और वी कैन गिव अवर बेस्ट। ये कैसे हो गया, ये उसकी मेहरबानी थी, इनायत थी, फजल था। बाकी सारी बातें एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, एज एन ऑफिसर, एज एन इंस्पेक्टर, ये सारी चीज़ें हर चीज़ को लोगों ने आइडियलाइज किया है। हमने, हमारे बाद आने वालों ने, हमसे पहले आने वालों ने हमेशा इनको आइडियलाइज किया, और मेरे लिए ये ज़ाती तौर पे जो सबसे सुकून आवर बात ये है कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी में ये सारे भाई मिलाए हैं, और ये बड़ा भाई मिलाया है मुझे, और बड़े भाई मिले। ये रिश्ते जो है बंदा बंदे का दारू है। आजकल हर किस्म की जनाब बीमारी और अजीब अजीब बीमारी हैं, मगर हम एक दूसरे के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अवेलेबल है। और मैं समझता हूँ कि जब तक आखिरी सांस है ये रिश्ते अब ऐसे इख्तियार हो गए हैं, और हमारे दिलों में इतनी ज़्यादा इनके लिए वो चीज़ है कि हम कोई भी किसी को वी कांट से कि हम कुलीग थे या कुलीग, वी आर ब्रदर्स, वी वर ब्रदर्स, एंड अल्लाह पाक ने इट हैपन टू बी लाइक दिस। तो मैं उसकी ज़ात पाक का इंतहाई शुक्र अदा करता हूँ, और ये शुक्र अदा सब की तरफ से करता हूँ कि इन्होंने
ہماری زندگی میں ہمیں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیتے رہے، کچھ نہ کچھ دیتے رہے، ہر کوئی اپنے اپنے ظرف، اپنی عقل اور اپنے مزاج کے مطابق ان سے لیتا ہی رہا اور لیتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اس چیز کے لیے، میری زندگی جب تک ہے، ہم سب کی زندگی جب تک ہے، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ نہ ختم ہونے والا رشتہ ہے، اور اللہ پاک اگلے جہان میں بھی اس رشتے کو قائم رکھے۔ اب میں چاہوں گا جی، آپ نے بہت اچھی باتیں کی، آج کے اس حوالے سے اس کو سم اپ ہم کریں گے، لیکن سم اپ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ راجہ صاحب اپنے دل کے اندر، یہ جو ہم ان کے ڈاؤن لائنرز ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بازو ہیں، راجہ صاحب اپنی زبان سے اپنے دلی اظہار کریں کہ راجہ صاحب کو اپنی ٹیم کیسی لگی۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے آج مجھے نا میری ورتھ کے بارے میں احساس دلا دیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کبھی سوچا نہیں تھا۔ جہاں تک 2-3 پہلو ہیں، فرسٹ آف آل یونین تو بعد میں آئی، فرسٹ آف آل آفس جائننگ، آفس کی بات کی، اور اس کے بعد ریلیشنز میں سے پک کرنا۔ سب لوگوں کے ساتھ ایک جیسے ریلیشنز آپ مینٹین نہیں کر سکتے۔ آئی اسٹوڈ لکی انف کہ میرے یہ ساتھی، میرے چھوٹے بھائی، انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، انہوں نے مجھے اپنی ٹیم کا کپتان بنایا، مجھے بڑا بھائی سمجھا۔ میری بھی حد الوسع کوشش یہی رہی کہ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ آفس چلتا رہا، ایک سپیل یونین کا آ گیا۔ مجھے یونین کی یاد ہے کہ ملک افضل انسپیکٹر تھے اور کچھ اور لوگ، میاں صاحب بھی تھے، اس میں شاریز بھی تھا، راشد شاہ بھی۔ ان لوگوں نے الدین فن ہاؤس میں ایک میٹنگ کی کہ یار اس طرح یونین بن رہی ہے، تو لاہور والوں نے پنڈی کے لوگوں کے نام، اس وقت وہ جو اس وقت سینیریو چل رہا تھا، اس وقت یونین کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے۔ وہ کہ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں ان سب لوگوں نے مجھے نامینیٹ کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے 3rd فلور پہ میری خالد جاوید صاحب جب پوسٹنگ تھی، تو مجھے آ کے ملک افضل نے مجھے کہا کہ ہم نے مجھے پریزیڈنٹ بنا دیا۔ میاں صاحب کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میں اپنے کاروبار میں تھا، انہوں نے اوائڈ کیا۔ پھر کچھ دوستوں نے میرے کانوں میں یہ بات کی کہ ڈر نہ کیا ہو۔ اس بات نے مجھے بوسٹ کیا، میں نے کہا خیر یار کوئی بات نہیں، کیا ہوگا۔ صاحبوں نے نامینیٹ کیا ہے تو کچھ سوچ کے کیا۔ اس کے پاس وہ تھا، یونین کا کانسٹیٹیوشن تھا، کیا دیکھا تو پھر ہم لوگوں نے ٹیم بنائی۔ مجھے اسی طریقے سے یاد ہے کہ اس کے پاس ایک لسٹ تھی، میاں عمر اور یہ دونوں گئے ہیں فلور کے، لوگوں نے نام لکھ رہے تھے، آپ یونین کے ممبرانز بنیں گے۔ میاں صاحب ایسے ہی کہ 70% لوگ ریلیکٹنٹ تھے، 80%، 90% ڈرتے تھے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ ہم نے تو اپنے رائٹس کے لیے بات کرنی تھی، کسی دوسرے کا رائٹ سنیچ نہیں کرنا تھا۔ چلو الحمدللہ یونین بن گئی، یونین بنتی گئی تو ساتھ ہی تو آئی جے پی، تو پرانے علاوہ تو یہ وہ سب معاملات شروع ہو گئے۔
حالانکہ میں پریکٹیکلی ان چیزوں میں زیادہ نہیں انوالو تھا، نہیں مجھے پتا تھا. اس نے مجھے کچھ گائڈ کیا کہ اس میں یہ ہے تو وہ ہو جائے گا، الاؤنس کم ہے تو زیادہ ہے. اچھا اس میں اس وقت ہمیں جو ایج ہوا وہ آفیسرس کا ہوا کہ آفیسر بھی اس میں افیکٹ ہو رہے تھے. اگر مجھے 100 روپے کا بینیفٹ تھا تو آفیسر کو 200 روپے کا بینیفٹ تھا. مجھے 2-3 آفیسرز نے بھی گائڈ کرنا شروع کر دیا. لگ گئے سارے اس کام پہ. میں اکیلا کچھ بھی نہیں تھا. جس طرح آپ کو میرے سے حوصلہ ملتا تھا، اسی طرح مجھے میری ٹیم جو قائم تھی مجھے اس سے حوصلہ ملتا ہے. یہ بھاگنے والا کوئی نہیں ہے. ایک دو بندے ایسے تھے جو غداری کا رول جو پلے کر رہے تھے، ان کو ہم نے، راشد شاہ نے مجھے بتایا تھا، ہم نے ان کو ٹیم سے نکال دیا. میں نے ان کو پرسنلی سنب کیا تھا. میں نے کسی دوست کو نہیں کہا تھا کہ جا اس کو گربان دے کر پکڑو، جیسے ہمارے پریزیڈنٹ نے لاہور میں کیا. ایسے کرنا بھی نہیں چاہیے. ان کو سنب کیا، ہمارا کام چلتا رہا. اگر آپ لوگوں نے جو اتنی میرے بارے میں جو باتیں کی ہیں، یہ ساری آپ لوگوں کی آبزرویشنس تھیں. میرے اسٹاف نے پرچے تو کچھ بھی نہیں لینا تھا. ایز اے ٹیم سارے میرے چھوٹے بھائیوں نے اپنا اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کیا. اسی وجہ سے یہ جو سینئرز تھے، ہمارے جو آفیسرز تھے، جن کو میں جا کے فیس کرتا تھا، ان کی ضرورت نہیں ہوئی کہ کبھی وہ میرے ساتھ ایسی میٹنگ سے بات کرتے. یہ تو تھا یونین کا معاملہ. اب آ گئی آفیسرشپ کی بات. آفیسرشپ یا کاروبار یا انسپیکٹری، یہ سارا کچھ، سارے موڈ بندے کے اندر موجود ہوتے ہیں. اب بندے نے کون سے موڈ کو کس ٹائم پہ کلک کرنا ہے، یہ ٹائمنگ ہوتی ہے. جس نے اس کو ویل ان ٹائم کلک کر لیا وہ ٹھیک نکل جاتا ہے. جو سوچتا رہ گیا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جہاں تک کانفیڈنس کی بات ہے، چیف منسٹر تھا، یا مجھے یاد ہے وہ چیئرمین کے ساتھ جب میٹنگ تھی تو چیئرمین نے بڑی چڑھائی کی. مجھے ایڈوانس میں یہاں پنڈی سے کسی نے پہلے بتایا کہ تم جا رہے ہو، تم لیڈ کرتے ہو. وہ چیئرمین کی عادت ہے کہ وہ بڑی چڑھائی کرتا ہے. میں نے اپنی پنجابی زبان میں کہا تو میں کیا کر لیں، سی بندہ ہی نا سڑی طرح. نام کا فرق تھا نا، وہ چیئرمین تھا یونین کو دیتا تھا تو وہ ہماری طرح بندہ ہی. میرے تو ذہن میں ہمیشہ یہی بات رہی ہے. ٹھیک ہے، انسان سارے ایک جیسے ہیں. اگر آپ اندر سے بلڈ اپ ہو، مضبوط ہو، تو کوئی بھی آپ کو لیٹ ڈاؤن آپ کی جائز بات کے لیے نہیں کر سکتا. تو سارے فیزز اچھے طریقے سے کر لیے. جہاں تک آفیسرشپ کی بات ہے، میں اب جو میرے بھائی اسٹیج پہ چلے گئے ہیں یا جو جانے والے ہیں، میں ایک ہی بات کہوں گا کہ بی کانفیڈنٹ. کانفیڈنس سے بات کریں. جب آپ کانفیڈنس سے بات کریں گے تو رب رحمان آپ کی رہنمائی کرے گا. قرآن پاک میں بڑا واضح، بڑا آسان سیدھا سا لکھا ہوا ہے کہ ہے بندے تو نیک نیتی سے محنت کر، نیک نیتی سے محنت کر، اس کا اجر میں تمہیں دوں گا. رب دیتا ہے. میں نے اپنے پہ یہ فارمولہ اپلائی کیا ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے. انسپیکٹری بھی کر لی، آفیسرشپ بھی کر لی، کاروبار بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی بندے کو نقصان نہ پہنچے. میری زبان سے، میرے ہاتھ سے اگر کسی کا کام ہوتا ہے، کسی کا فائدہ ہوتا ہے جس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، رب رحمان وہ کرواتا ہے. شکر. کھانا تیار ہے، انتظامیہ کی طرف سے 2-3 کوشچنز آئے ہیں وہ کھانے کے لیے. تھینک یو جی.